آیت کریمہ پیارے عزیزان گرامین، یہ قرآن پاک کی وہ بہتر دعا ہے جس کو آج تک جس نے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنایا، جس نے آج تک اس دعا کو پڑھا تو اس کا مقدر ہی سنور گیا۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں میں ہمیشہ ترقیاں آتی ہیں، ان کی زندگی کا راز ہے آیت کریمہ کے وظیفے۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو جلد سے جلد 24 گھنٹے یا مختصر سے وقت 2 گھنٹے کے اندر بن جائے، تو آپ لوگوں کو ضرور ایک بار آیت کریمہ کی طرف نظر کرنا چاہیے۔ اس دعا کے اندر پیارے عزیزان گرامین وہ تاثیر چھپی ہوئی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کو پڑھنے والے کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو پڑھنے والے کے کاروبار میں برکت آتی ہے، اس کا پڑھنے والا دشمن سے بچ جاتا ہے، اس کا پڑھنے والا جادو سے بچ جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کا ہر مقصد پورا ہوتا ہے، اس کا پڑھنے والا اگر بے اولاد ہے تو اولاد پاتا ہے، اس کا پڑھنے والا اگر قرض میں گرفتار ہے تو اس کا قرض اتر جاتا ہے، اس کا پڑھنے والا اگر تنگ دست ہے تو امیر اور دولت مند ہو جاتا ہے، اس کا پڑھنے والا اگر کمزور ہے تو صحت اور تندرستی پاتا ہے، اس کا پڑھنے والا اگر گنہگار ہے تو گناہوں سے اس کا پیچھا چھوٹ جاتا ہے، اس کا پڑھنے والا اگر گنہگار ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، آج کا یہ ویڈیو بڑا ہی بہترین ہے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ سبھی لوگوں کو دعائے یونس علیہ السلام یعنی کہ جلال آیت کریمہ کے 11 راز اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں۔ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے کیونکہ یہ چھوٹی سی اور آسان سی دعا ہے۔ دعا سب جانتے ہیں لیکن اس کے فائدے کوئی بھی نہیں جانتا، جو آج اس ویڈیو کے اندر آپ سبھی لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یقین جانیے اس کے فائدے، اس کے راز ایسے ہیں جن کو سن کر آپ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، ہمارے اسلام مذہب میں دعائیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک خاص جگہ رکھتی ہیں۔ یہ ہمیں اللہ کے اور قریب لے جاتی ہیں اور ہمارے دل سے نکلی ہوئی ہر سچی دعائیں اللہ تک پہنچاتی ہیں، اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جلالی آیت کریمہ یعنی کہ دعائے یونس علیہ السلام۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اللہ کی طرف مخاطب ہو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اللہ کی طرف مخاطب ہو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، تب انہوں نے اللہ پاک سے انہی الفاظوں کے ساتھ میں دعا کی تھی جو اللہ کو کافی پسند آئی، اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ ویسے تو اس دعا کو، اس آیت کریمہ کو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس دعا میں ہم اللہ کی حمد کا بیان کر رہے ہیں اور اپنے گناہ اور غلطی کو اس کریم رب کے آگے تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ پر کوئی پریشانی اچانک آ جائے تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب ایک ایک کر کے پہلے آپ لوگ اس کے راز جانیے، اس آیت کریمہ کے فائدے جانیے، اس کے بعد میں آپ کو دعاؤں کی قبولیت کا، اسی آیت کریمہ کا ایک خاص وظیفہ بتاتے ہیں جو انشاءاللہ 2 گھنٹے کے اندر کسی بھی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آیت کریمہ کا پہلا راز، ہر طرح کی پریشانی سے نجات کے لیے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنے سے پیارے عزیزان گرامین پریشانی اسی وقت میں ختم ہو جاتی ہے۔ وظیفہ اس کا 41 مرتبہ کا ہے، یعنی کہ 41 مرتبہ آیت کریمہ کو میں اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ دوسرا راز، کاروبار میں برکت کے لیے، اگر کسی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو یا کاروبار میں ترقی نہ ہوتی ہو، کاروبار آگے بڑھتا نہ ہو، تو آیت کریمہ کی ایک تسبیح کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ کچھ ہی دن میں 1-2 ہفتے کے اندر کاروبار میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تیسرا راز، اگر کسی کے پاس میں کوئی روزگار نہ ہو یعنی کہ کوئی کام یا نوکری نہ ہو تو اس کے لیے پیارے عزیزان گرامین آیت کریمہ کو 313 مرتبہ پڑھے، میں اول آخر درود پاک کے ساتھ میں پورے دن یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر جب اس کے پاس وقت ہو
313 मरतबा आयत करीमा को पढ़े तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिन के अंदर यकीन जानिए कि 21 दिन के मुकम्मल चिल्ले में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रोजगार या नौकरी मिल जाती है। अगर किसी के दुश्मन बहुत ज्यादा हो, चौथा राज है ये सुन लीजिए, अगर किसी के दुश्मन बहुत ज्यादा हो, दुश्मन बाज ना आते हो, दुश्मन परेशान करते हो, दुश्मन आपके खिलाफ चालें चलते हो, तो इसी आयत करीमा को सिर्फ 11 मरतबा रोजाना आप लोग सुबह में उठकर पढ़ लिया कीजिए। इंशाअल्लाह पूरा दिन आप लोग दुश्मन के शरो शरारत से बचे रहेंगे। 5वां राज, अगर किसी इंसान के ऊपर जादू हो गया या फिर उसको ऐसा लगता है कि कोई इसके ऊपर जादू करा देगा या किसी बला का असर हो जाएगा, तो इसके लिए मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मरतबा आयत करीमा को आप लोग दिन में कम से कम 5-6 बार पढ़ लिया कीजिए। यानी कि सुबह में पढ़ लिया, 11 बजे पढ़ लिया, उसके बाद 1 बजे पढ़ लिया, 2 बजे, 3 बजे, अपने हिसाब से इसको सेट कीजिए। 3 मरतबा आप लोग इसको पढ़ लिया कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी भी किस्म के जादू का असर आपके ऊपर नहीं होगा, और अगर आपके जिस्म के अंदर पहले से जादू का असर है तो वो धीरे धीरे जाता रहेगा। 7वां राज, अगर किसी की औलाद ना होती हो और वो औलाद पाना चाहता हो, उसको औलाद की ज़रूरत हो, तो मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन इसके लिए 1100 मरतबा आयत करीमा का वजीफ़ा पढ़ना शुरू करे और तब तक पढ़ता रहे जब तक उसको औलाद नसीब ना हो जाए। 8वां राज, कर्ज के लिए, अगर किसी पर कर्ज बहुत ज़्यादा है, कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कर्ज की अदायगी नहीं हो रही, तो मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन एक तस्बीह रोज़ाना आप लोग आयत करीमा की पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते आपको दिन गुजरते जाएंगे, आपको कर्ज से राहत मिलती चली जाएगी। 9वां राज, अगर किसी के घर में तंगदस्ती हो, गरीबी को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी के अंदर माल और दौलत पाना चाहता हो, तो घर में ही बैठकर आयत करीमा को 41 मरतबा पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह धीरे धीरे घर से तंगदस्ती बाहर निकल जाएगी। 10वां राज, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, अगर कोई इंसान कमज़ोर हो, बहुत कुछ खाया पिया लेकिन सेहत ना बनती हो और तरह तरह की बीमारियों में भी मुब्तला रहता हो, तो वो 1 गिलास पानी अपने सामने रखे और कम से कम 1 तस्बीह आयत करीमा की पढ़े, मैं अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ में। 1 तस्बीह पढ़ने के बाद पूरा जब वजीफ़ा मुकम्मल हो, उस पानी पर फूंक दे और उस पानी को 3 सांसों में बैठकर पी ले। इसी तरीके से रोज़ाना करे, धीरे धीरे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी सेहत मिल जाएगी, धीरे धीरे वो तंदुरुस्त हो जाएगा, धीरे धीरे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका वजन भी बढ़ेगा और उसके जिस्म के अंदर से बीमारियां भी बाहर निकलेंगी। 10वां राज, प्यारी अजीज़ान ग्रामीन, आयत करीमा को अगर कोई इंसान किसी भी एक नमाज के बाद में सिर्फ 11 मरतबा पढ़ लिया करे तो इंशाअल्लाह उससे जो भी जाने अनजाने में गुनाह हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब आखिरी और 11वां राज जो कि दुआओं की कबूलियत का है, इसको प्यारे अजीज़ान ग्रामीन एक ख़ास तरीके से आप लोगों को इस अमल को करना होगा। अगर वाकई आप लोग अपने किसी भी काम को 2 घंटे के अंदर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को इस वजीफ़े में एक ख़ास तरीका अख्तियार करना होगा, एक ख़ास तरीका फॉलो करना होगा। वो ये है, सुन लीजिए, वो तरीका ये है कि आप लोग किसी भी एक नमाज के बाद, बेहतर है कि सुबह फजर की नमाज के बाद या रात को इशा की नमाज के बाद में कुछ देर का वक्त निकालें इस अमल को करने के लिए। करना क्या होगा, आप लोग जानमाज बिछा लें, जानमाज पर बैठ जाएं और सीधे आप लोग सजदे में चले जाएं। सजदे में आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, उसके बाद में 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ें, सजदे में ही जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। उसके बाद 41 मरतबा इसी जालाली आयत करीमा, अब आप लोग इस आयत करीमा को अपनी स्क्रीन पर भी देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। 41 मरतबा सजदे में ही इसको भी पढ़ें और आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक सजदे में ही पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद में सजदे से उठना नहीं है, सजदे में ही जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा किया है आयत करीमा का, वो दुआ मांगें, वो मकसद आप लोग अल्लाह की बारगाह में पेश करें।
जिस हाजत को मांगें उस काम को बनाने की दुआ करें जिसके वास्ते आपने ये अमल किया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला परेशानी हो तो 2 घंटे में परेशानी ख़त्म होगी, किसी भी किस्म की जायज़ हाजत हो तो इंशाअल्लाह 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, इस अमल से कामयाबी इंसान को 24 घंटे में मिल ही जाती है। उम्मीद करते हैं आयत करीमा यानी दुआए यूनुस अलैहिस्सलाम के फ़ायदे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।